ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਬੇਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਮਰ ਅਜਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੈ ਜੇ ਕਰਹੀ ਤਿਹ ਪਾਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि जिथे मक्का मदीने जिथे मुहम्मद साहब की कबर है, एक खड़ा गुरु साहब जी की उतों के मजौरा ने मुलिया ने रखी मंग के कि महाराज असी पूजांगे इस खड़ा नूं। ते जिहड़ी दूसरी खड़ा वो जो मक्का है काबा मंदिर, उत्थे इन्हां ने रखी मजौरा ने पुजारियों ने मंग करके, क्योंकि गुरु साहब जी की उन्होंने महान महिमा जानी। ते भाई गुरदास जी लिखते हैं, धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई, जिथे जाए जगत विच बाबे बाज ना खाली जाई। घर घर बाबा पूजिया हिंदू मुसलमान गवाई, छपे नाहे छुपाया चढ़िया सूरज जग रुशनाई। जो सूरज संसार विच चढ़ जाता छुपदा नहीं है, इसे तरह जाहर पीर जगतपुर बाबा मक्के मदीने विच प्रगट होए। उतों दे सब मुलिया मलाणिया ने काजियां ने मजौरा ने गुरु साहब जी के चरणी पै के खड़ावां रखियां ते पूजन किया मन्निया। फिर सतगुरु जी ने उतों ही भाई गुरदास जी मुताबक कि बगदाद विच गए सन, क्योंकि मक्के मदीने तो ही 1800 किलोमीटर बगदाद शहर है, जिथे दस्तगीर पीर दे लड़के नूं महाराज ने लखां पताल लखां आकाश दिखाए सन। फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। दिती बांग नवाज कर सुन समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना। जिथे लोग पत्थर चुकी फिरदे सन महाराज जी नूं मारन वास्ते, उत्थे भी जाहर कला दिखा के दस्तगीर पीर दे लड़के नूं लखां पताल आकाश दिखाए ते कहा कि पाताला पाताल लख आगासा आगास। ते उतों दे वो कहते सन भी 14 लोग तुसां ने पताल लखां किवें कह दिते हैं। फिर गुरु साहब ने बगदाद की धरती के लखां पताल आकाश दिखाए सन। इस तरह साध संगत जी गुरु महाराज ने मक्के मदीने विच लंबा समा जिहड़ा रहना कीता, ते बड़ी चर्चा हुई। करनीनामा भी उत्थे लिखिया उचारिया रुकनदीन काजी नाल। शाह शरफ ते रुकनदीन नाल ही नसीहतनामा सच्चे पातशाह जी ने उचारना किया। फिर जदों भैन नानकी जी ने आज़ाद किया, एक दिन शाम के समय संध्या के समय रहरास वेले नूं गुरु साहब जी ने भाई बाला मरदाना जी ने कहा भी साडे भैन जी ने सानू याद किया, आपां हुण छेती जाना है। भाई मरदाना जी कहन लगे महाराज हुण तो शाम का समा हो गया है, हुण किधर चलांगे, सवेरे तुरांगे। वो महिमा नहीं जानी भी एक खिन विच ही महाराज कई थावां ते लै जा सकते हैं। फिर गुरु साहब जी कहते भी साडा ते बचन है वड्डी भैन नाल असीं छेती जाना है। इन्ना कहते चले महाराज। रात घड़ी को बीती है, पा 24 मिनट ही बीते आ रहरास तो बाद। 24 मिनटां विच ही गुरु साहब जी इतों ही पहला समा सुल्तानपुर नगर पहुँच गए। पुलसां दासी ने देखा, वड्डी भैन नानकी जी नूं दस्या, बहुत खुश होए। फिर जिहड़ा है भज के आके चरनी पै के मत्था टेकन लगे हैं। महाराज ने मत्था नहीं टेकन दिता, सगों बाहां तो फड़ के तां उठा के कहा भैन जी तुहाडा फर्ज नहीं है, तुसीं ते वड्डे हो। आप सत्कार किया। फिर बह के सोने पलंग ते कहा है तुसीं सानू याद किया सी, की इच्छा है तुहाडी भैन जी, वो दसो असीं छेती पूरी करांगे। तो कहते भी असीं फिर असीं चले जाना है।
ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਥਰੂ ਜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਕੁਸ਼ਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ 1:30 ਵਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਆਪਣਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਗਏ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। 4:15 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ 5000 ਕੋਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਖਰ ਪੱਖਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਸੁੰਦਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਸਾ ਜਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਐ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਰ ਲੈਣਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪ 2 ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਤੋਂ, ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ, ਭਲੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਛਕਦੇ ਆ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਭੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਚਰਪਟਨਾਥ
ਭੰਗਰਨਾਥ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੋ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਵਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਜੋ ਚਰਨ ਕਵਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਮੀ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਿਆਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ, ਜਾਣ ਲੋ, ਪਛਾਣ ਲੋ। ਅਮਰ ਅਜਰ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਪਾ ਹੈ, ਜਰਨਾ ਵਡੇਪੇ ਦਾ, ਉਹ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਐ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਡੇਪੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਿਥਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਦਵਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪਰਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਐਸਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਅਜਰ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਹੀ ਤਿਹ ਪਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਣਗੇ ਉਹ ਅਮਰ ਤੇ ਅਜਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ ਕਬਿਤ ਦਿਗ ਬਿਜਾ ਹੇਤ ਸਾਜ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ ਦਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਜੋ ਧੁਜਾ ਰੂਪ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਗ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਲ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਦਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਦੰਬ ਦਲ ਪੇਕੋ ਦਲਨ ਬਿਦਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਦੰਬ ਡਿੰਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਜੋ ਦਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਦਲ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਇਸ ਦਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ
ਰੂਪੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ। ਭਗਤ ਕੀ ਕੇਤ ਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਮੇਤ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੇਦ ਕਹੀਏ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਪੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਝੂਲਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ। ਕਰ ਕੀਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿ ਰਨ ਕੰਨ ਭਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਜਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਧੌਂਸਾ ਹੈ, ਨਗਾਰਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੋ ਖੜਗ ਧਰ ਜੁਗਤ ਕਮਾਨ ਕਰ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਵਾਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਕਹੀਏ ਧਨਖ ਕਰਕੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਬਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਅਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਧਨਖ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਏ ਮਤ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਬਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ, ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਘੜੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਭੇਦ ਦੀ ਬਾਧਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਕਹੀਏ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ ਅਹੰਕਾਰ, ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਤਨ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ 'ਚ ਜਾਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਲ, ਮਾਨੋ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਜਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਜਾਲ, ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲ ਹੈ ਚੇਤਨ ਰੂਪੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਲੈਂਦੇ ਨਿਆਏ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਆ, ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਹੰ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਦੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਦੋ ਗੁਣ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜੜ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਜੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੇਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਹਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਚੇਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਆਪੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਘੜੇ ਦਾ ਜਲ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੂੰਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੂੰਦ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 999 ਨਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂਪਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਤੋਗੁਣ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਬਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭੇਦ ਦੀਆਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਧਨਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੀਨਾ ਸਲੀ ਮੁਖ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੂਪ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰੂਪੀ। ਜਹਾਂ ਡਿਡ ਕੋਟ ਤਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਪ ਸੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੋਪ ਨਾਲ ਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਸ ਤੋਪ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਰਗਾ ਭੰਗਰਨਾਥ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਕੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗਾ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਰੂਪੀ ਤੋਪ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਘੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸਿੱਧ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕੜਿਆ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗਾ ਵੇਰਿਆ, ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਢਾਹੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਕੀਨਾ ਮਿਲੇ ਅਰ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਢਾਹ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹਾਰ ਹੰਬ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਪਏ ਹੈ, ਆ ਮਿਲੇ ਆ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਗਏ ਆ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ, ਢਹਿ ਪਏ ਹਨ। ਕਬਿਤ ਨਾਮ ਕੋ ਭਜਨ ਕੀਨੋ ਪਹਿਰ ਸਨਾਹਿਤਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 8 ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੰਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਟਕ ਤਰਕ ਤਰਵਾਰ ਨਾ ਕਟਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੰਜੋ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੱਜਣ, ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਹੈ, ਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰਕਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਚੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਨੀਵ ਮਨ ਰਾਖਨ ਸਿਪਰ ਗਹਿ ਹਾਥ ਬਿਖੈ। ਨੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਧ ਰੂਪ ਬਾਣ ਜਾਂ ਕੋ ਛੋਏ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਢਾਲ ਨੂੰ ਛੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਢਾਲ ਫੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੀਵਾ ਰੱਖਣ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਕਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਬਾਣ। ਧੀਰਜ ਸੰਤੋਖ ਸਤ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਮਤ। ਧੀਰਜ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਦੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲਮਤ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗੁਣ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਦਇਆ ਉਪਕਾਰ ਅਤ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਅਤਿਅੰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਕਹੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਟਿਕੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਧਰਮ ਤੇ ਆਦ ਯੋਧਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਚੜੇ ਸੰਗ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਦ ਜਿਹੜੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਤ ਵੇਖ ਮੋਹ ਮਾਰ ਹੀ ਰਟਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬਖੀਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੈ, ਮਾਰ ਦੋ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੜਿਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਚੱਲੇ ਮੇਰ ਪੈ ਜਾਣ ਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਸ਼ਕਤ ਸਹਿਤ ਸਭ ਸਿੱਧ ਧਰਤ ਜਹਮਾਨ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ 84 ਸਿੱਧ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਕੜੇ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੀਤਨ ਭਲੇ ਬਾਤ ਇਤ ਇਉ ਭਈ। ਉਹਨਾਂ 84 ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਨੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਤ ਗੋਰਖ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਹਿਰਦੈ ਜਿਉ ਤਿਨ ਠਈ। ਉਧਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਭਰਥਰੀਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਭਰਥਰ ਪੂਰਬ ਜਬ ਮਿਲਿਓ। ਭਰਥਰਨਾਥ ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਨੇ ਬਚਨ ਤਤਸਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਢਿਗ ਗਮਨਿਓ ਤਬਹਾ। ਗੋਰਖੇਰੇ ਭਰਥਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਿਓ ਪਦ ਸਿਰ ਧਾਰ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੜੇਲਾ ਸੁਨਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਨ ਧਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਤਰੇ। ਪਰਥਰਨਾਥ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਦੇਵ ਰੇਖ ਮੋਹਤ ਬੈ ਤਿਨ ਸੁਧ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੇਖੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਓ ਇੱਕ ਥਾਨ ਤਹਾਂ ਸੋ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਹਿ ਸਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰਿ ਖਾਇਕਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਨ, ਮਹਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮਿਲਹੁ ਜਾਏ ਕਿਹ ਥਾਨ ਪੰਥ ਨਿਜ ਆਨੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਦੀਜਾ ਤਿਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋਗ ਗੁਣ ਗਾਨੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਣੇ ਹੈ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਤੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜੰਗਮਾ ਨਾੜੀ ਆ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਵਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲਣੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਖੱਬੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸੋਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭਕ ਰੇਚਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾੜੀ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਦਸਮ ਦਵਾਨ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਕੰਗਰੋੜ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰ ਡੰਡ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵਸੈ। ਮੇਰ ਡੰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਗਰੋੜ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਸਨ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੁੰਡਲਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਥਰਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਜਹ ਜਗਤ ਵਿਸਾਲ ਆਪ ਕੋ ਬਿਦਤ ਹੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਯੋਗ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪੂਜਣਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋ ਜਸ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਹਾਂ ਤਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਫੈਲਾਓ ਹੋਏਗਾ।
ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉ ਮਗ ਪਰੇ। हे ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਇਹੋ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਆਨ ਜਗ ਗੁਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਤੇ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫੜ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, 11 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਔਖਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਬਰ ਜਿਹਾ ਰਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਛਲ ਜਿਹਾ ਰਚ ਲਿਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉੱਧਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਬਰ ਰਚਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਮਾਲਾ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜੇ, ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੇੜੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜੇ। ਇਹ ਗੇੜੀਆਂ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ, ਇਹੀ ਬਾਂਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਬਣਨਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਿਆਂ ਔਖਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ 2 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਨ ਤੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਥਰਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ। ਜਾਏ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਲੈ ਜੋਗ ਕੋ ਧਾਰ ਸਜਾ ਜਗ ਛਾਵਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਗੋਰਖ ਮਨ ਮਹਿ ਲਖੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਕਤਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਥਰਨਾਥ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਆਏ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਨ। ਅਬ ਕਲ ਮਹਿ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 23 ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਬੜਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਸੋਰਠਾ ਤਦਪ ਜੀਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਨੋ ਨਿਜ ਪੰਥ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਸ ਬਿਦ ਧਰ ਉਰ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ ਮੇਰ ਤੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਤ ਗੋਰਖ ਯੋ ਕੀਨਾ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਇਤ ਕੀ ਸੁਨਹੁ। ਉਧਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਵੇਂ ਮਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬੈ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਗੁਣ ਖਾਨ ਹਨਨ ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੈ
ਜੋ ਸਾਰੇ 84 ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਉਰਦ ਦੇਖ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਐ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸੇਤ ਹੀ ਸੇਤ ਸਥਾਨ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਸਰਬ ਦਿਸਾ ਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ। ਰਚਨਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਹਿਰਦੇ ਕਾਛ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵਹਿ। ਉਹ ਖੱਡ ਭਗਾ ਸੰਪੰਨ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਰਬ ਬਿਰਤੰਤ ਇਹ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਬਖਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਨਿਜ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਮੈਂ ਸੁਨ ਬੈਨ ਕੋ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਮੁਖ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਨਾਮ ਹਿਮਾਲਾ ਸਰ ਕੋ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੇਤ ਜੋ ਦੇਖ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੀ ਬਰਫ ਸੋ ਜਮ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ। ਸੀਤ ਹੈ ਕਰ ਹੈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਜੋ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਪਾਂਡਵ ਆਨ ਗਰੇ ਇਸ ਮੈਂ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੋ ਪਾਂਡਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਸਨ ਇਸ ਹਿਮਾਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਕਲ ਸਹਿਦੇਵ ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੇ ਅਰਜਨ। ਥਕ ਜਾਵਤ ਜਾਂ ਪਰ ਸੋ ਗਰ ਗਾ ਜਾਈ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਜੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗਲ ਸੜ ਕੇ। ਏਕ ਬਚਿਓ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੋ ਤਾਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਸੀ। ਨਾ ਆਇਓ ਇਤੈ ਸਰਲੋਕ ਸਿਧਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਵਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਧਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 3 ਖੂਹ ਹੈ, 2 ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸੁੰਡਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੇ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਾਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਪੱਥਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਖੂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ।
ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਣਗੇ। ਆ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹਾਂ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗੀ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚੱਟ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਰੂਪੀ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁੰਡਾਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੱਚਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੂਠਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਣੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਲੀ ਹੈ, ਜੱਤ ਸੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਤਪਸਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਲਯੁਗ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੱਤ ਸੱਤ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਹ ਕੱਖ ਵਾਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰਾਮ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸਮੇਤ ਹੀ। ਇਹ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਚੌਵੇਂ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਦਇਆ ਤੁਝ ਪੈ। ਜੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਮੇਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਖੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੌਰ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਯੁੱਗ ਅਭਿਆਸੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਠੰਡਾ। ਆਗਾ ਚੱਲੇ ਸਿਰ ਧਾਰ ਪਹਾੜ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਧਾਰ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚੋਟੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਬਿਲੋਕਤ ਤਾਹੇ ਕੋ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰ ਧਾੜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਵਈਆ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲੋਕਤ ਤਾਹੇ ਕੋ ਬਾਣੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੈਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਲ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਧਾੜ ਪਹਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ,
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੀਸ ਅਦੋ ਪਦ ਊਰਧ ਹੋ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋ ਨਹਿ ਆਏ ਮਹਾ ਬਿਖਰੂ ਮਗ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਵਤ ਸੋ ਹੋਏ ਖੇਚਰ ਜੋ। ਉਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਚਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਚਲ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਖੇਚਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਜੋ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਭਰੈ ਅਬਰਾਮ ਸੁਨੈ ਹਮਦੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੋਰਖ ਆਏ ਗਇਓ ਢਿਗ ਤਾਂ ਸਿਨ। ਉਧਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਜੀ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਕ ਉਚਾਰਤ ਹੋ ਤੁਮ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। ਕਬਿਤ ਕੌਣ ਤੁਮ ਨਾਮ। ਦੋਇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਰ ਆਇਓ ਕੌਣ ਕਾਮ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀਓ ਕਿਤ ਕੋ ਪਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਗੈਲ ਨਾ ਬਿਸੁੰਦਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਮਾਰ ਤਾਂਡ ਨਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਦੇਖੇ ਡਰ ਲੱਗ ਅੱਗ ਰਾਖਸ਼ ਭਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਆਦਮਖੋਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਕੈਸੇ ਜਾਵੋ ਆਗੇ ਪਿਛੇ ਹਟੋ ਅਬ ਭਾਗੇ ਜਾਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਮਮ ਬਚਨ ਜੇ ਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੂਰੋ ਗੁਰ ਕੀਜੈ ਇਤ ਜਾਨ ਨਾਮ ਲੀਜੈ ਤਬ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਨਾ ਆਈ ਚੱਲੇ ਕੈਸੇ ਦੇਣ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੌਤ ਆਈ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੌਤੇ ਮਰੋਗੇ ਜੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਬਿਤ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਹਮ ਜਾਤ ਦੇ ਅਜਾਤ ਭਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਚਰਜੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਾਤ ਕੀ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਜਾਣਕ ਸੋ ਜਹ ਸਸੀ ਨਹਿ ਭਾਨ ਕੋ। ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਗੰਮੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਟੇ ਅਬ ਬਨੈ ਨਹਿ ਜਾਵੋ ਜੀ ਮਾਹੇ ਜਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੜਨਾ ਬਣਦਾ, ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਭੈ ਭਇਓ ਸਭ ਹਾਨ ਕੋ। ਹਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈ ਡਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਰ ਭੈ ਅਸਾਂ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਾਨ ਸਮ ਆਏ ਇਹ ਥਾਨ ਚੱਲ। ਆ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਨ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਲੱਗਈ ਖੁਦ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਭੂਲੇ ਉਰਦਾ ਗੋਰਖ ਤੂੰ ਸੁਧ ਤੇਰੀ ਗਈ ਸਭ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਸਾਰ ਸੁਧ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਦ ਕੋ ਵਧਾਏ ਔਦ ਭਇਓ ਮਨੋ ਮਾਨ ਕੋ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੇਤ ਮਲ ਮੂਤ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਦੇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੋਲਿਆ ਅੱਕਿਆ ਸਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਨੀਤੀ ਧੋਤੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਉਹਦੇ ਮਲ ਮੂਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਜੇ ਧਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲਤ ਨਿਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਪੋਕ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਬੜਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਡਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਾਏ ਆਗੇ ਕੈਸੇ ਤਾਹਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਤੋਹੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਸੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਜਾਨਾ ਭੈ ਦੇਖ ਕਰ ਭਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਭੈ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਤੁਸਾਂ। ਕੌਣ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਐਸੋ ਆਗਨ ਹੈ ਹੇਰਾ ਕਬ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੋਗੀ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲਿਬਾਸ ਭੇਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਠ ਤਿਆਗ ਦੀਜੈ ਮਨ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿੱਦ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਮ ਜਦ ਪਤ ਆਦ ਕਿਨੋ ਜਗ ਗੁਰੂ ਆਏ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਯਾਦਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡੋ ਸਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੇਤ ਨਾਮ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਭਈ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਕਾਇਰ ਹੈ ਸੋ ਤੁਝ ਜੈਸੇ ਬਿਲ ਲਾਏ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਭੂਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਡਰ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਰਪੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਦੇਖੇ ਆਗੇ ਜਾਏ ਦੂਰ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਹਟ ਜਾਏ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਡਰਾਏਗਾ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਦੇਖ ਏਕੰਕਾਰੀ ਨਿਤ ਆਦ ਅੰਤ ਹੋਤ ਸਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਹਾ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨ ਹੈ ਕੈਸੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਠ ਕੈਸੇ ਤਿਆਗੈ ਹੱਠ ਹੀ ਸੇ ਸੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੱਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਨੋ ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਸਵਈਆ ਜੋਗ ਤੇ ਹੋਤ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਥਿਰ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਸਿੱਧ 18 ਪਾਸੋ। ਫਿਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੂਜ ਬਣੈ ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਜਨੀਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੇ। ਰਜਾਏ ਚੱਲੈ ਸਭ ਉਪਰ ਤਾਸੂ। ਉਸ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ। ਚਾਹੇ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਜੋ ਹੋਏ ਕਾਹੇ ਕੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰ ਲੇਤ ਵਧੇ ਬਲ ਰਾਸੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਹੈ ਗੁਣ ਰੂਰਨ ਸੋ। ਉਹ ਗੁਣ ਸੋਹਣਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਯੋਗੀ। ਮਨ ਤੂਰਨ ਮਾਨ ਕੈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਆਸੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਹੀ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਾ ਆਪਣਾ। ਸਵਈਆ ਸ਼ੋਰ ਦਈ ਤਨ ਹੰਤ ਹੋਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਸਾਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੀ ਛਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਿਤ ਰਾਖਨ ਕੋ ਥਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਮੂ। ਵੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਸਰੀਰ। ਜੇ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਸੋ ਦਾਸੀ ਭਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਚਰਨ ਦਾਸੀਆਂ। ਨਵ ਨਿੱਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਲੀਯ ਦੇਵ ਤਰੋਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੋ। ਜੋ ਤਰੋਵਰ ਹੈ ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਵ ਨਿੱਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਨਿੱਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਸਾਂ। ਮਾਨਵ ਮਾਹੇ ਪੁਜਾਵਨ ਕੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਵਾਉਣ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੋਕ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ। ਮਨ ਬਾਸ਼ਨ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਵੱਡ ਆਮ। ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਾਹੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਾਏ ਰਹੇ ਸੁਖ ਭਾ ਅਬਰਾਮੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ,
ਹੋਰ 2-4 ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਮਾਹੇ ਪੁਜਾਵਨ ਕੀ, ਮਨ ਬਾਸ਼ਨ ਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਵਡ ਆਮੋ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਾਹੇ, ਅਗਾਏ ਰਹੇ ਸੁਖ ਭਾਬ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ